सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। மாசற்ற ஜோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனாரமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் மாரியனே நேசகருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கி என்னாருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்னிருளே தோன்றா பெருமையனே என்னப்பன் அன்றொயந்தன் மூலோக சுவாமி தேவா அடிமை நானும் தாளடைந்தேன் காப்பாற்றையா அரணே என்னப்பன் அன்றொயந்தன் மூலோக சுவாமி தேவா அடிமை நானும் தாளடைந்தேன் காப்பாற்றையா பக்தி என்ற பூஜை என்றே ஒன்றும் அறிய பக்தி என்ற பூஜை என்றே ஒன்றும் அறிய பாபம் என்றே புண்ணியம் என்றே காணனையனே பாபம் என்றே புண்ணியம் என்றே காணேனையா எனப்பன் அன்றொயந்தன் மூலோக சுவாமி தேவா அடிமை நானும் தாளடைந்தேன் காப்பாற்றையா சுத்தனாகி பூஜை செய்தால் அருள் பயந்தை நீ சுத்தனாகி பூஜை செய்தால் அருள் பயந்தை நீ சுத்தமோ அசுத்தமோ நான் காணேன் தேவனே சுத்தமோ அசுத்தமோ நான் காணேன் தேவனே நாதமெல்ற வேதமெல்றே ஒன்றும் தெரிய நான் நாதமெல்ற வேதமெல்றே ஒன்றும் தெரிய நான் வெந்த ஜீவன் ஒன்று தொழுதேன் வந்து தோன்றையா வெந்த ஜீவன் ஒன்று தொழுதேன் வந்து தோன்றையா அரணே என்னப்பன் அன்றோ
நாளாய் நானும் தாழடைந்தேன் காப்பாத்தையா. ஏங்கி நின்னடி நம்பினவரை நீ தாங்கி அருள்வாய் என்னப்பா. ஏங்கி நின்னடி நம்பினவரை நீ தாங்கி அருள்வாய் என்னப்பா. சோகமதனை தவிர தேவன் நீ ஆகையால் வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா. சோகமதனை தவிர தேவன் நீ ஆகையால் வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா. வேண்டியதருள்பவன் நீயப்பா, வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா. வேண்டியதருள்பவன் நீயப்பா, வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா. வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா, வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா, வேட்டை தோன்றருள் செய்யப்பா. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. The two great mantras in the Veda are Mrityunjaya mantra and Gayatri mantra. Mrityunjaya mantra is chanted so that an armor of divine positive energy is created around you, which will prevent negative forces affecting you. Have you seen some people, when somebody says unpleasant, they get very, very hurt? And that is because when you don't have a positive energy field, then somebody making an unpleasant statement can affect you very deeply. There are two negative forces which can affect oneself. One, negative forces which you create by wrong thinking. Second, negative forces from the other. And these are the two forces which affect oneself. By chanting Mrityunjaya mantra, you create a powerful energy field so that one's negative forces and others' negative forces don't affect you. Reflect on this story. There was a person very, very sad, so sad, and I asked him, why are you sad? He said, because I have less land. I asked him, why do you want more land? He said, because I have more cows. So he wants more land so that the cows can graze. And I asked him, why you want more cows? Because I want more land. Why do you want more land? Because I have more cows. Thus we are caught in a vicious cycle. And in this vicious cycle, our energy gets depleted. And by being depleted, we find ourselves miserable and unhappy. This is a negative force we create around ourselves. Secondly, reflect on this statement. Thought can be given as an infection or an affection. Our mind is like a broadcasting station. We go on generating vibrations. And if thoughts are positive, you generate positive vibration. If thoughts are negative, you generate negative vibration. So if somebody is thinking negative about you, now negative forces will affect you, by which you get depleted. Therefore, by chanting Mrityunjaya mantra,
negative forces from within yourself and negative forces externally, both can be protected, and hence this great mantra, Mrityunjaya mantra. Mrityunjaya mantra is extremely powerful because of the vibration it creates. If you listen to the mantra, it has got musical notes, and these musical notes create a very powerful vibration. Now try to understand the meaning of this profound mantra, which is generally chanted when you are in difficulty, because in difficulty your energy is depleted and you have to energize yourself by creating this positive energy field. The mantra goes thus: Trayambakam. This is a mantra dedicated to Lord Shiva. If you see Lord Shiva, he has two eyes and also a third eye above the two eyes, which is the place called the Agnya Chakra, where the Hindus put Bindu. So the Lord Shiva is likened to a person who has three eyes. So Trayambakam, when it is said, the three-eyed Lord Shiva. Now what does it mean? The two eyes everybody has got. But a person who is enlightened, a person who is wise, has got a third eye, the eye of understanding, the eye of intuition, and through the eye of intuition, you experience the world very, very differently. A person who is in an ignorant state of being will look at the world in an ordinary eye, but a wise person will look at the world and life from the third eye, and therefore Lord Shiva is called Trayambakam. Now, the two eyes represent the male and female energy of an individual. There is a Hindu concept called Ardhanarishwara, where half is Lord Shiva and half is Parvati, and Shiva and Parvati, when joined together, it is called Ardhanarishwara or a Purna Purusha. What does it mean by that? There is a male energy in us, there is a female energy in us, because every individual are born by our parents being mother and father, so each one of us have a male energy and a female energy. Now the two eyes represents the male and the female energy of Lord Shiva. Now male energy represents for logic, female energy represents love. Male energy is always accomplishment oriented, female energy is very receptive oriented. Male energy is more in the masculine sense of achieving, female energy is very, very earthly. Now these are two energy fields. Now when both these energy fields, the male and female, logic and love, your achievement oriented and deep acceptability, when these energies are merged, you will find, which represents both the eyes, then you will find when they are merged, immediately there is a transference of consciousness and the third eye starts opening up in an individual. Therefore, in ancient India, if you have observed, when a shishya comes to a master, when a student comes to a master, the master observes whether the individual is more male oriented or female oriented. Not in the physical sense, but in the energy field. Now, if he is male oriented, is always logical, then the guru initiates certain practices wherein the female energy, the Parvati in him, is increased. If he finds a student very much, loving, very female oriented, then the master initiates spiritual disciplines so that the logic is enhanced, and thus initiation becomes a very private affair looking at their energy field. So we have to understand that these two energies have to be merged in an individual, and this is represented by Ardhanarishwara concept. When these two energies are merged, which represents the left and the right eye, and when they are harmoniously blend into a whole, in that very blending, in that very sangama, you will find an intuitive flash of understanding opens up, and that represents the Shiva's eye, the third eye. Even in management, people are talking of intuitive management.
Looking at the world from a sensual mind, you look at the world very differently. When you look at the world from a sacred mind, which is opening the third eye, you look at life very differently. So Trayambakam, when it says three-eyed, when we are worshipping the Lord, we are reminding ourselves that the male and the female, the logic and love has to be merged, and in the merging you find something else opens up in an individual, the eye of intuition, and therefore Trayambakam, three-eyed Lord Shiva. So Trayambakam Yajamahe. Yajamahe means we worship. We worship. One should develop a worshipful attitude towards existence. Now somebody asked me the question, Swamiji, I do not know the Lord, so how can I worship the Lord? I have not seen him, therefore he does not exist. Then I told him, have you seen your great-great-grandfather? He said, no. Since you have not seen your great-great-grandfather, and according to your logic, therefore, he never existed at all. He laughed and says, yes, Swamiji, it's not possible. I said, in the same way, even though you have not seen your great-great-grandfather, still you know he existed at one point of time. In the same way, you have not seen the Lord, but still you know he exists. For the creation being intelligent creation, there must be an intelligent creator. And in order for the creator to create, he has to create from his own energy. When he created from his own energy, the whole existence has come from his energy field. Therefore, even though I have not seen him, I know he exists. And with this understanding, Yaja Mahe, we worship the Lord. Learn to worship the Lord, for creation being an expression of the Lord, so the Lord exists in and through the whole creation. Hence, in all our puja, you have to always do stuti, praising the Lord. It is called stuti. Lalita Sahasranama, Vishnu Sahasranama. There are multiple ways to praise the Lord. Why praise the Lord? Because the more you praise the Lord, not that the Lord has to change, but you have to change. The more you appreciate the Lord, then you will develop an appreciating attitude towards life. So all our Yajamahe we worship is always a stuti or praise towards the Lord. There's a cartoon I read wherein a person was praying and saying, "Oh Lord, all my prayers are not fulfilled, whereas my neighbor, he is praying and his prayers are fulfilled. Why my prayers are not fulfilled?" To which it seems the voice of the Lord came and said, "Your neighbor is not bugging me, whereas you are constantly bugging me." Most of our prayers appears to be bugging the Lord, reminding him what he should do to us. And if this is your attitude, that is not prayer. Prayer is really appreciating the Lord, and therefore it is all stuti. So Yajamahe means we worship the Lord. We worship by constantly appreciating the Lord. Once you develop this attitude, then you will start appreciating your children, appreciating your wife, appreciating the whole beauty of existence. And through that appreciation, you will find the poetry of the infinite will be seen in a very intuitive plane. The next point we have to understand about worshipping. The more you worship as a part of appreciating the Lord, understand there is a principle called the law of three. The law of three says when you are doing something positive, automatically existence wise there is a negative force which will come. If you are very sensitive to life, you will see when you are doing something positive, automatically there's a negative force comes. Like every action has an equal and opposite reaction. When you are doing something positive, there is a negative force comes. So this the law of three says first force is positive. You will find always obstacles will come to you. There is a negative force. But if you continue being in the positive,
positive in the prayerful tone, then the third principle will dawn. It is called the law of three. And the third principle, which we call grace, which will convert the second into the first force, and therefore the third principle is the law of grace. And hence it is necessary that we go on doing positive. Negative forces will come. By being positive, you are invoking the third force, and that third force is the law of grace, and hence yajamahe. So Trayambakam yajamahe sugandhim. Sugandham means the fragrant being. Lord Shiva, representing whose consciousness has become Sham Mangalam Karoti iti Shivaha, means Sham Mangalam, that which is creating auspiciousness, and he is called Sugandhim, means fragrant being. See, a person is fragrant if his energy field is very, very pleasant and beautiful. If you look at an egoistic person, his whole energy field stinks. But if you look at a person who is non-egoistic, you will find his energy field is very, very fragrant. In Sanskrit, you say, from ahankara, you have to transform yourself to asmita. Ahankara means an egoistic I. Asmita means an innocent I. Once when there is an innocent I, there is a fragrance of well-being around you. A flower spreads fragrance irrespective of who goes to the flower. A non-egoistic person, which represents asmita, which is an innocent I, is always sugandhim, is always fragrant. So therefore, the spiritual path is transforming from ahankara to asmita. If you look into people's life, people are unconsciously very, very egoistic, and some people are consciously egoistic. They fail to realize the more you are egoistic, the more you stink. People feel very repelled from you. It seems a person went to a party with his boss and he wore a very dirty socks, and the boss felt very stinking smell, so he told his subordinate, when you come from a party, you should wear clean socks. So tomorrow also there is a meeting, don't wear these dirty socks because it stinks. The next day, again, the boss found there was a stinking smell. The boss told his subordinate, you have worn again the dirty socks? To which the subordinate tells the boss, no boss, I've worn a new socks. See, my old socks is in my pocket. So like this, people's ego is hidden somewhere, and when ego is there, one stinks. So when Lord Shiva said as Sugandhim, he represents no ego, and if there is no ego, you will be a fragrant being. I have always observed when I look into people's life, when you are egoistic, you always experience deficiency in life. My experience working with people have been, people are unhappy because there is greed to be somebody and there is a fear of being nobody. That greed to be somebody will always make people empty and void. And when they are empty and void, you will find life becomes unhappy. Greed has no limitation. And therefore Mahatma Gandhi said, there is sufficiency in this world for man's need and not for man's greed. Listen to this example. The son sends some pills to the mother and says, Mummy, you always wanted to be young. Now take 2 pills and you will find you will be so many years younger. And the pills were sent to his mother. Then after a few months, the son goes to see his mother and sees the mother has become so young, very, very pretty. At the same time, she has got a young child. And the son is shocked and says, Mummy, the pills has worked so interestingly. You have become young. And not only that, you have given birth to a child. To which the mother says, you idiot, you told me to take 2 pills. I gave 3 pills to your father has become a child. No, when you are greedy, you mess up everything in life.
And therefore, when ahankara is transformed into asmita, you will become sugandhim, means a fragrant being. Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam. Pushti vardhanam, pushti means nourishment, vardhanam means growth. So therefore, constantly nourishing yourself in the field of a growing being. One should always be constantly growing. Growing where? Not growing in money, in power, not in name, not in fame, but growing in silence. The real growth of an individual is in the space of silence. And therefore all Vedic mantras end up in Shanti, Shanti. So the real growth, Pushti Vardhanam, is the more you are silent, the more you are relaxed. In life you have to be very silent and very relaxed. Silent and relaxed. In what sense of the term? Just look at a lotus. The lotus exists in muddy water. But from the muddy water it grows into such a beautiful flower. So too in this world, in this muddy water of this world, where there is anger, jealousy, hatred, cutthroat competition, can we be like a lotus in that muddy, tense world? Like a lotus, can we flower forth as an individual? And that is the real growth. In the hustle and bustle of life, if we can remain calm, serene and tranquil, then you will find a person is really growing. If you observe a good swimmer who can swim in the sea, when there's a huge wave, and if he fights with the wave with fear and with tension, he'll find himself tremendously victimized. A good sea swimmer knows when there's a huge wave, how we can just relax and go with the flow of the wave without any fear and without creating any conflict with the wave. Then you will find he can just glide through the wave and it becomes a great experience. In the same way in life, there are huge waves of difficulty which emerges. But if we fight with it, if we create fear and tension, the more you resist, it persists. And therefore, to be relaxed, to be silent is the real growth of an individual. Pushti Vardhanam. The more you are relaxed physically, emotionally, intellectually and spiritually, and from that relaxation and from that silence, a different order of intelligence will emerge. And in that order of intelligence, your experience of life will be from wisdom and not from sheer dry knowledge or dry logic. Listen to this beautiful story. The monk was meditating and suddenly the frogs were croaking. So the monk gets up, opens the window and tells, "Oh frogs, can't you realize a monk is meditating and your noise is disturbing?" The moment the monk said, the frogs stopped croaking. Then he sat down and meditated. And as he was meditating, he heard the voice from the heaven, and the voice said, "You have disturbed the prayer of the frogs." Then the monk realized, the frogs croaking was also the frog's prayer. So he opened the window and told, "Oh frogs, continue your prayer." And then he sits and meditates, and then he realizes the prayer of the frogs has deepened his prayer. The more you are silent, you will find from silence the real growth opens up. From silence, the real intelligence opens up, not from your dry logic. And this is the spiritual dimension, Pushti Vardhanam. So, Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urva rukamiva bandhanat mrityo mokshiyamamritat. Means like a pumpkin, how it exists in the creeper, at the same time when the pumpkin detaches itself from the creeper, it appears it is existing the creeper, at the same time inwardly detached. In the same way, we have to live in this world, be in the world like a pumpkin with the creeper, but when it becomes ripe, how it detaches but appears it exists
In the same way, we have to be in the world but inwardly disidentified, and only then you will be a victor over death. So, can we live in the world without being affected by the world? Is what is meant by this expression. In the life of Ramakrishna Paramahamsa, we find a great scholar was very jealous of Ramakrishna Paramahamsa. He went there to defeat him in a discussion. He was a great logician. Ramakrishna Paramahamsa was one of the greatest mystics India has ever produced. And he was full of devotion. He was not a scholar. So when the scholar went to defeat him in a discussion, Ramakrishna Paramahamsa invited him, told him to sit down, and the discussion was going on. And this logician, step by step, he proved how God does not exist. And Ramakrishna Paramahamsa went on appreciating the logic and the poetry of how God does not exist. Then the scholar got so confused and he said, "Do you know what I am doing? I am pulling the carpet on which you are standing." To which Ramakrishna Paramahamsa said, "I know that. Right, the way you are logically proving God does not exist, I see God in your logic." Now, Ramakrishna Paramahamsa was so disidentified whether people are trying to prove him wrong or right. Because he is able to disidentify, he was able to operate from that order of intelligence. That's why milk, when it is churned properly, it becomes butter. And when that butter is put in water, the butter starts floating on water. But if the milk is not churned and put in water, it becomes one with the water. Same way we have to churn our life. Our life is like a milk and the world is water. If you don't churn it with devotion and understanding, then you will just become one with the world. But if you churn this milk of life with bhakti, with devotion, then it will become butter. And the butter, when put in water, starts floating on water. Now, if we can remain disidentified with happiness and sorrow, with pleasure and pain, with like and dislike, with all these opposites, if you can be disidentified like a pumpkin, how disidentified with the creeper when it becomes ripe, when that happens, you will become free from bondage. Urva rukamiva bandhanat mrityoho mukshiya mamratat. Ma amratat, from immortality, don't liberate me, but liberate me from death. Death happens when you identify. Look at a river. The river goes on flowing, and ultimately it merges in the ocean. If water becomes ice, then the ice can never be flexible. So can we be like a river flowing without any attachment, and then you will find you will merge with the ocean. And hence, ma amritat, from immortality don't liberate me, from bondage liberate me. And the real bondage is when you identify. Disidentification happens when you understand nothing is yours, everything is thine. And when you have the deep trust, you will never identify with your happiness, with your unhappiness, with your success, with your failure. And this disidentification is in fact immortality. This in fact is enlightenment. Now this is the whole meaning of this mantra. Now how should you practice it? Now early morning when you get up and having taken your bath, take a glass of water and sprinkle water especially around your house, in and through your house, by chanting Mrityunjaya mantra. Because understand, if they are negative people, they can also be negative souls. And these negative souls called Sukshma Sharira can affect a person. If they are living people who are bad, they can be dead souls also who are bad. So the practice is, you take water, energize the water with Mrityunjaya mantra and do proshana, sprinkle it throughout the house so that negative souls don't affect an individual by chanting Mrityunjaya mantra. Having thus energized your house, sit down and chant Mrityunjaya mantra.
and create a powerful protective energy field around you, then you will find negative people will not affect you and negative souls also don't affect you. Thus the deep belief is when you chant Mrityunjaya mantra, there's an armor of divine energy created so that you won't be a victim of negative forces within you and outside you. May God bless you all. தமிழில் சொல்கிறப்ப கூட திருவள்ளுவர் குறளில் சொல்கிறப்போ பற்றற்றான் பற்றை பற்றுகிறான். எவன் பற்று இல்லாதவனோ உள்ள ஆசையும் காமமும் இல்லாதவனோ, நமக்கு ஆசை இல்லாமல் நமக்கு காமம் இல்லாமல் நமக்கு அசுத்தம் இல்லாமல் இருக்கணுமானா இன்னொன்று அப்படி இருந்தால் தானே அது நமக்கு அது மாதிரி பண்ண முடியும். நம்ம அதை பிடிச்சுட்டோம்னா நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசாகும். இப்போ யாராலும் நிறைய ஒரு இங்கிலீஷ் வாசிச்சுட்டு ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் ஒருத்தன் கோல்டு ஸ்மித்தோ எழுதுறான், நான் அதையே படிச்சுட்டு இருந்தானா இவன் எழுதுறப்படி அதே மாதிரி தான் வரும். எனக்கு எதை நினைக்கிறோமோ அப்படியே தான் வரும், தன்மயமாக போயிடும் மனசு. அதே மாதிரி ஆசையே இல்லாமல் கோபமும் இல்லாமல் ஒரு சாந்தம், ஒரு அனுகிரகம், ஒரு கருணை, இதுதான் உருவமாக இருக்க முடியாத ஒரு சாமியத்தர் இருக்கணும் இருந்தாருன்னா அவரையே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அப்படி சாந்தமும் கருணையும் ஞானமும் நிறைஞ்சிருந்தாருன்னா ஒரு மூஞ்சி என்னவா இருக்கும் அப்படி சொல்லிருக்க. இப்போ நம்மளுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் சாந்தம் இருக்கு, கொஞ்சம் கருணை இருக்கிறதுக்கு அவர் மூஞ்சி என்ன இருக்கு, நம்ம காலம் என்ன இருக்கு, அவர் காலம் நிறைஞ்ச இருந்தாலும் அவர் மூஞ்சி அவ்வளோ என்ன இருக்கும். அதான் எல்லாத்தையும் அழகு, அந்த சாந்தமும் கருணையும் தைரியம் நிறைஞ்சு ஞானமும் இருந்தானா அப்படி ஒரு நிறைஞ்சு இருந்துட்டு அந்த மூஞ்சி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு தியானம் பண்ணி அதை அப்படியே தியானம் பண்ணி மகர்ஷிகள் தியானத்துக்கு கொண்டு வந்தா. அந்த மகர்ஷிகள் சிற்பிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா, அவளுக்கு அவளை மந்திரோபதேசம் பண்ணினா, சிற்பிகளுக்கு முதற்கொண்டு அவளும் தியானம் பண்ணா. அவள் அப்படியே ரூபமாக இருக்கா. அதான் நம்முடைய பெரியவாள் இதில் இப்போ எழுத மூஞ்சியெல்லாம் நோவல் இருக்கு. ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி மகர்ஷிகளும் அந்த மாதிரி ஞானவான்கள் இந்த காலத்தில் இருக்கிற சிற்பிகள், அவளுடைய அனுகிரகத்தை பெற்ற சிற்பிகள், அவளுடைய இதில் சட்சாத்தா பாக்கி இருக்க முடியாத ப்ரபோஷன் அப்படி ஒன்றா இருந்து போகட்டும் சித்திரக்காரனா இருக்கும். அந்த முகத்தில் இருக்க முடியாத சாந்தம் இருக்க அந்த ஞானமும் அது நிறைஞ்சிருக்கு. கோவில் இருக்கிற பிம்பமாக இருந்தாலும் சரி, சித்திரத்தில் பழைய சித்திரமாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ எவ்வளோ வருதாலும் அந்த மாதிரி எழுத முடியல. எனக்கு என்னென்னமோ நேச்சரை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு முடியுது தவிர இப்போ எது வசந்த பாவமோ அந்த பாவத்தை முகத்தில் காட்டுறதுக்கு இப்போ முடியல. உள்ளத்தை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணி அப்படியே எழுதிடுறா, அப்படியே டிக்டேட் பண்ணுற மாதிரி எழுதிடுறா. அதுலேருந்து அதுலேருந்து வசந்த பாவம் இருந்தால் அந்த ரூபம் எந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த முகம் எந்த மாதிரி இருக்கும். லோகத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கவே வேண்டாம். லோகத்தில் சாமானியம் ஒன்றா சின்னதுக்காலும் பெருசு ஒன்று இன்னும் அழகாக இருக்க வேண்டிய ஒன்றும் அந்த மாதிரி அழகை ஏற்றுட்டே போனா நிறைஞ்ச அழகுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்லையும் சிற்பத்துலையும் தேவாலயங்கள்லையும் அதுலேருந்து நமக்கு தியானத்துக்காகத்தான் அந்த மாதிரி ரூபத்தை இருக்கா. அதனால நம்ம புதுசாக கோவில் வெட்டுறதை காட்டிலும் பழைய கோவில் இருக்கிறத அந்த ரசிக்கிறதுண்டா அது ரொம்ப பெருசுங்கிறதுனால பெருசுங்கிறது இதே ஒரு தத்துவம் அதில். அதனால எவன் ஒரு ஆசை இல்லாமல், எவன் கருணை மாத்திரம், எவன் ஞானம் நிறைஞ்சிருக்கானோ, எவனுக்கு கோபங்கிறதே வரத்துக்கு முடியாதோ, வேணும்னா எடுத்துக்கணும் கோபத்தை, எவனுக்கு காமங்கிறதே கிடையாதோ, வேணும்னா காமத்தை அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக காமத்தை எடுத்துக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக கோபத்தை அவன் எடுத்துக்கணும். அதனால அப்பேற்பட்டவன் இருக்கானே அவன் தான் ஈஸ்வரன் வேறு. அந்த ஈஸ்வரனுடைய அந்த ஈஸ்வரனா பரபிரம்மஸ்வரூபம்னு வேறு. ஈஸ்வரன்னா ஒரு புருஷன் ஆயிட்டுப்பா, அப்போ ஸ்திரீயை காட்டிலும் வேற என்ன ஆயிட்டுப்பா. அதனால ஸ்திரீ புருஷன் ரெண்டும் பூர்ணமா ஒன்னா இருந்தது பிரம்மஸ்வரூபம் வேறு. அதுவே 2 ரூபமா பிரிஞ்சது. சட்டாத்து தாயும் தகப்பனும் அம்மையப்பனும் வேறு. தாயுமானவர் சந்தேகமானவர், அவரை தான் தாயானார். அதனால தாயுமானவர்னு வேறு சுவாமிக்கு. சட்டாத் அம்பிகா ஸ்வரூபமாக ஆயிருக்கா. நமக்கு அனுகிரகத்தை சட்டுன்னு மனசு நிற்கிறதுக்கு அம்பிகையினுடைய சரணத்தை தியானம் பண்ணா தான் நமக்கு சட்டுன்னு தானா தாயினுடைய சரணத்தை தியானம் பண்ணா தானா நிற்கிறது நமக்கு மனசு. அதுக்காக தேவியினுடைய சரணம் தான் நம்ம சித்தப்படுத்துறதுக்கு, சித்தப்படுத்தி கொள்கிறதுக்கு நமக்கு தீர்த்தம். தேவியனுடைய சரண தியானம் தான் நமக்கு தீர்த்தம். இதான் நம்ம அம்பாளுக்கு மூலஸ்தானம் காஞ்சிபுரம்னு சொல்கிறோம், கஞ்சி காமாட்சின்னு சொல்கிறோம். கஞ்சி காமாட்சி, மதுரை மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சின்னு முதல்ல கஞ்சி காமாட்சின்னு சொல்கிறோம். கஞ்சி காமாட்சியை பற்றி ஒரு ஊமை கவின்னு அவனுக்கு பேர், மூக்க கவின்னு அவனுக்கு பேர். அவன் இங்கே திடீர்னு அம்பாளுடைய வாக்கிலிருந்து ஒரு துளி அவனுக்கு பட்டு வாயிலிருந்து அதுலேருந்து அவனுக்கு பிரகாசம் உண்டாயி திடீர்னு ஒரு 5 சதகம் 500 ஸ்லோகம் அந்த சமயத்திலேயே அவனுடைய வாக்கிலேருந்து அப்படியே பிரசரிச்சதுன்னு சொல்கிறது தான் மூக்க பஞ்சசதின்னு பேர். அதில் அவன் முக்கியமாக சொல்லிக்கிறது, காமாட்சியினுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா
அதுக்கு அடையாளம் என்ன? உனக்கு காமாட்சின்னு அவன் உண்மையான நீ காமாட்சியில் பக்தி பண்ணி அந்த அனுகிரகம் உனக்கு கிடைச்சதுங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன? காமாட்சி கட்டாட்சம் கிடைச்சதுக்கு சில அடையாளம் உண்டு. அது ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கா. முதல் சதகத்துக்கு ஆரியா சதகம்னு பேரு. இருக்கிறதுக்குள்ள சின்ன ஸ்லோகம் ஆரியா ஸ்லோகம்னு, ஆரியா விருத்தம்னு பேரு. பாக்கி இன்னும் 4 சதகம் இருக்கு. அந்த 400 ஸ்லோகம் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்லோகம். இது இருக்கிறதுக்குள்ள கொஞ்சம் சின்ன ஸ்லோகம். இது முதல் ஒரு ஸ்லோகம். அதுல ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கா சிவ சிவ. நாம் எது இருந்தாலும் நமக்கு எந்த குறை இருந்தாலும் இந்த குறையை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு சட்டுன்னு சிவசிவாங்கிறோம். ஏன்னோ ஒரு சிவசிவா அப்படிங்கிறோம். ஏன்னோ மனசுக்கு ஒரு பிடித்தம் இல்லாத ஒரு காரியம் நடந்துட்டுதானே சிவசிவா சிவசிவாங்கிறோம். இங்க இருந்து இந்த அது எல்லாருக்கும் சகஜமான குழந்தை முதற்கொண்டு பெரியவாளை முதற்கொண்டு எல்லாருக்கும் என்னடா அந்த சமாச்சாரம் என்ன சிவசிவா அதை பத்தி இன்னும் நினைக்காது அப்படின்னு. சிவசிவான்னா அது இது வரைக்கும் நினைச்சதோ நான் அனுபவிச்ச ஒரு கஷ்டமோ அதனுடைய பிராயசித்த அர்த்தம் அது திரும்பி நமக்கு தோஷம் நமக்கு ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக சிவசிவா சிவசிவான்னு சொல்லுவோம். அதுல இருந்து சிவங்கிற பாவத்துக்கே பல மங்களம்னு அர்த்தம். சுஸ்ரேயசம் சிவம் பத்ரம் கல்யாணம் மங்களம் சிவம்னு நிகண்டுல சொல்லியிருக்கு அமரத்துல. காமாட்சியோட கட்டாட்சம் கிடைச்சிட்டு தானா இந்த தோஷங்கள்லாம் இனிமே கிடைக்காது அப்படின்னு முதல்ல சிவசிவான்னு சொல்லிட்டார். சிவ சிவ பஷ்யந்தி சமம் ஸ்ரீ காமாட்சி கட்டாட்சிதா புருஷாः விபினம் பவனம் மித்ரம் அமித்ரம் லோஷ்டஞ்ச யுவதிபிம்போஷ்டம் பஷ்யந்தி சமம் காமாட்சி கட்டாட்சிதா புருஷாः. காமாட்சியினுடைய கட்டாட்சம் பூர்ணமாக கிடைத்த மனிதர்கள் என்ன செய்வார்கள்? பஷ்யந்தி சமம், சமமாக ஒன்றாக பார்ப்பார்கள். சமம்னா ஒன்றாக அர்த்தம். எதை ஒன்னா பாப்பா? காமாட்சி கட்டாட்சத்தை பெற்ற புருஷர்கள்லாம் விபினம் பவனம் பெரிய உப்பரிகைகள் வச்சு பெரிய மாடிகள்லாம் வச்ச வீடுகள் அரவணைகள் இருக்க அந்த அரவணையும் சரி எங்கேயோ ஒரு காடும் சரி இது ரெண்டும் ஒண்ணு. நமக்கு இதுல இருந்ததுனால ஒரு வசத்து அங்கேயோ காட்டில் கிடந்தோன்னா அதனால அப்படி கிடக்கிறவேன்னு ஒரு குறை அது அவளுக்கு இருக்காது. முதல்ல சொன்னார் விபினம் பவனம். இது சாமான்யமா இருக்கு இந்த திருஷ்டாந்தம். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது மித்ரம் அமித்ரம். அமித்ரம்னா சத்ருக்கு பேரு, மித்ரம்னா ஸ்நேகிதனுக்கு பேரு. பரமசத்ருவா இருக்கிற இடத்துல பரமஸ்நேகிதனான ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு உண்டாயிடும். சத்ருங்கிறதே உலகத்துல அவளுக்கு தோணாது. எவன் இவனுக்கு பரமசத்ருவா இருக்கானோ அவனிடத்துல பரமமித்திரனாக அவனிடத்துல பாவனை உண்டாகும். அதுதான் காமாட்சி கட்டாட்சத்துக்கு 2வது அடையாளம். லோஷ்டஞ்ச யுவதி பிம்போஷ்டம். ரொம்ப காமம் ஜாஸ்தியா இருந்தானா ஒரு ஸ்திரீ புருஷால முத்தாட்டுக்கணும்னு தோணும். இது ஒரு காமத்தினுடைய ஒரு விகாரத்தை முதல்ல விசாரணை. அது அப்போ பிம்போஷ்டம் உதடுன்னு அர்த்தம். அந்த காமத்தை உண்டு பண்ற ஒரு உதடு இருக்க அந்த உதடும் ஓட்டாஞ்சல்லியும் லோஷ்டம்னா அது கீழே கிடக்க ஓட்டாஞ்சல்லியும் ஒண்ணுன்னு தோணும். அதனால ஓட்டாஞ்சலி முத்தம் விட்டுக்கணும். அதே மாதிரி அவனுக்கு ரொம்ப காமத்தை ரொம்ப ஜாஸ்தியா உண்டு பண்ற ஒரு பதார்த்தம் கூட ஒண்ணும் இல்லாம ஓட்டாஞ்சலிக்கு சமானமாக அவனுக்கு தோணி போயிடும். அப்படின்னு இந்த 3 திருஷ்டாந்தத்திலையும் மித்திரம் அமித்திரம் சொன்னதுனால கோபம் இருந்தானா சத்ருகுண்டத்துல செய்தன்னு மனம் தோணுன்னு அவனுக்கு கோபம் அடியோட அத்துதுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் லோஷ்டம் யுவதி பிம்போஷ்டம்ங்கிறதுனால காமம் அடியோட அத்துதுன்னு அர்த்தம். காமம் குரோதம் அதுக்கப்புறம் பயம்ங்கிறது 3வது. அதுக்கப்புறம் லோகம் மதம் ஆச்சரியம் நடக்க 6 ஷெட்டு இருக்குங்க கணக்கு பண்ணுவா. இது 3க்குள்ள அடக்கம் எல்லாம். இவனுக்கு காட்டு போனா சிங்கம் வந்துடுவேன், புலி வந்துடுவேன், கரடி விடுவேன், சாப்பாட்டுக்கு வேணும்ன்றது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உடம்பு வலிக்குமே, பசி எடுக்குமே, இதெல்லாம் ஒரு பயம் தானே. அதனால அரவணை இருந்தாலும் சரி
காட்டில் இருந்தாலும் சரின்னா இந்த உடம்பு நான்கிற எண்ணம் விட்டு போச்சு, தேகத்துல நான்கிற எண்ணம் விட்டு போச்சு. தேகத்துல நான்கிற எண்ணம் இருக்கிறதுக்கு தான் பயம். ஏதோ எங்கேயாவது மேலே பாய்ச்சி விழுந்தா கூட ஒரு தரம் கொடுக்குறது நமக்கு, அதை விட மேலேருந்து ஒன்று விழுந்தார தேகத்துக்கு அவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கும். தேகத்தில் இது தேகத்தில் ஜாதியாக இருந்தேன்னா இல்லாமனா எத்தனை இது மேலே இருந்தால் அப்படியே அப்படித்தானே இது ஒன்றும் இந்த வாழைப்படம் மாதிரி இந்த தூண் மாதிரி வச்சுக்கோமே. இதை இதுக்கு என்ன நம்மதுன்னு என்ன இதில் ஒரு அபிமானம்ங்கிறத நான்கிற அபிமானம் விட்டுதுன்னு அர்த்தம். காடும் அரவணையும் ஒன்றுன்னு சொன்னதுனால நான் இந்த உடம்புங்கிற எண்ணம் விட்டுது. உடம்புங்கிற எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது ஒரு பயம். நம்ம பாதிக்கிறது எங்கிறது ஒரு பயம். விளையாட்டு மாதிரி அது மேலே விழுந்தா அப்படியே அப்படி விளையாட்டு மாதிரி நினைச்சுட்டு இருப்பான். அது அம்பாளுடைய கட்டாட்சத்துக்கு ஒரு அடையாளம். ஆனா இவ்வளவுக்கும் வேதம் மூல பிரமாணம். இப்போ சிவபக்தி பண்றாலும் சரி, விஷ்ணு பக்தி பண்றாலும் சரி, அம்பாளுடைய பக்தி பண்றாலும் சரி, இவ்வளவு இந்த அம்பாள் ஆறா காட்டி கொடுத்தது நமக்கு. விஷ்ணுன்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு, பெருமாள்னு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு ஆறு காட்டி கொடுத்தா, பரமேஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு ஆறு காட்டி கொடுத்தா, இன்னும் வேதம் காட்டி கொடுக்குறது. அவருடைய தியானத்தை இப்படி பண்ணுன்னு ஆறு சொல்லி கொடுத்தா வேதம் சொல்லி கொடுக்குறது. அந்த வேதத்தை அனுசரிச்ச மதம் நமது அப்படின்னு வைதிக மதம்னா தான் நமக்கு மூலம் எதுங்கிற நினைவாக நமக்கு கூட நம்முடைய மதத்துக்கு மூலம். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் சிவபக்தியும் விஷ்ணுபக்தியும் பரப்பினா ஒரு நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் அவள் கொஞ்சம் முக்கியமாக இந்த சிவபக்தியும் விஷ்ணுபக்தியும் பரப்புறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கா. அவள் சொல்றப்பெல்லாம் வேதமோடு அரங்கம் ஆயினானே, ஈஸ்வரனாருன்னா வேதத்தோட அரங்கத்தோட கூடின வேதம் ஈஸ்வர ஸ்வரூபம், சிவனே வேதம். அப்ப சைவம்னா வைதிகம்னு அர்த்தம். அதே மாதிரிதான் ஆழ்வாரும் அதே மாதிரிதான் எழுதியிருக்கேன், நாயன்மாரும் ஒரே சாமி கோவிலுக்கு போய் கூட சோதனை பண்றது இல்லை. ஒரு ஊருக்கு போனால் அந்த ஊர்ல எனக்கு வேத முழக்கங்களும் அரங்கங்களுடைய சத்தங்களும் எங்க பாட்டம் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட வேதங்களும் அரங்கங்களும் சேர்ந்து ஒன்ன சோதனை பண்றது அந்த ஊர்ல இருந்து. அதுக்கப்புறம் அங்க ஊரை பத்தி சோதனை பண்றதுன்னு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா பெரியவாள்லாம் சிவபக்தியும் விஷ்ணுபக்தியும் பிறக்கணும். அதனால வேதனை சழித்தோங்க மிக சைவ துறை விளங்குன்னு வேதனை ஓங்கணும். நாமெல்லாம் ஒரு துறை இதுலேருந்து இறங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய பிரவாகம் போச்சுன்னா ஒரு துறையெல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கும். சைவம், வைஷ்ணவம், அம்பிகையினுடைய பக்தம், கணபதி கௌமாரம், இதெல்லாம் ஒவ்வொரு துறையில் இறங்கி அவன் தான் ஸ்தானம் பண்ணலாம். நம்ம இந்த வேதனரி இங்கதான் நம்ம மதத்துக்கு பேரு. தமிழ்ல ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிருக்கா, வேதனரி தழைத்தோங்க. இந்த வேதநதிங்கிறது வேத மாதான்னு பேரு. அந்த வேதத்தில் சாட்சா அம்பிகையினுடைய ஒரு சரணத்தை தியானம் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு கதி. தாயார் தான் கதி குழந்தைக்கு. நம்ம எல்லாரும் குழந்தைகள். குழந்தைகள்ங்கிற எண்ணம் வந்துட்டுதானா காமம் வராது. தாயாருடைய சரணத்தை போய் பிடிச்சுன்னு நம்ம குழந்தையாவே இருக்கோம்னா அப்புறம் காமத்துக்கு இடம் இல்லை. காமத்துக்கு இடம் இல்லைன்னா கோபத்துக்கு இடம் இல்லை. கோபத்துக்கு இடம் இல்லைன்னா பயத்துக்கு இடம் இல்லை. ஏன்னா காமத்துக்கு இடம் இல்லைன்னா எப்படி கோபத்துக்கு இடம் இல்லைன்னு கேட்டா, காமம்னா ஒரு ஆசை. நாம் இப்படி இருக்கணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டுறோம். அது நடக்காதுன்னா கோபம் வரும். அதுதான் காமம். அதான் சொல்ற ஒரு பந்து அடிச்சோம்னா செவுறு இல்லாதவனா நீங்கள பந்து போயிடும். ஒரு பக்கத்துல செவுறு இருந்து தடுத்துட்டு தானே திரும்பி வரும். அதே பந்து நம்ம வேண்ட திரும்பி வரப்பதுக்கு புறாவுன்னு போயிருது. அந்த காமத்துக்கு காமம் போய் அடிபட்டு திரும்பி வரப்போ அந்த பால் திரும்பி நம்மண்டே வந்து விழுறப்போ அதுக்கு கோபம்னு பேரு. கோபம்னா நம்ம காலம் கொஞ்சம் சக்தி குறைச்சலா இருக்கிற இடத்துல கோபம் வரும். நமக்கு நம்ம காலம் சக்தி ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுல பயம் வந்துடும். அதனால இந்த கோபம் பயம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். காமம் தான் கோபம், கோபம் தான் பயம். அதனால கடைசியில் எல்லாம் காமம் ஒண்ணுதான். காமன் விருத்தி வேணும். அம்பாளுடைய சரணத்தில் தாயாருடைய சரணத்தில் போய் விழுந்துட்டு வேணா அப்போ அப்புறம் காமம் எல்லாம் மறந்து விடும். நமக்கு வேதம் இதுதான் நமக்கு சொல்லித் தருது. அந்த தாயினுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு பூர்ணமா இருக்கிறதுக்கு அது அப்படியே நம்ம சரணா மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கோங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னன்னு கேட்டா, நமக்கு தேகம் நாங்கிற பயத்தினால ஏற்பட்ட பயம் இருக்கே, அந்த பயம் இருக்காது. முதல்ல என்ன அதான் விபினம் பவனம், மாளிகையும் காடும் ஒண்ணும். அப்ப பயம் இல்லாதவனுக்கு தான் மாளிகையும் காடும் ஒன்னா இருக்கும். பயமே இல்லை. பயங்கிறது எதனால வருது? கோபத்துல இருந்துதான். கோபம் தான் பயங்கிற உருவத்தை எடுக்கிறது. அடுத்தது கோபம் இருக்காது. மித்திரம் அமித்திரம், எவ்வளவு சத்ருவா இருந்தாலும் அந்த சத்ருவை சம்ஹாரம் பண்ணலாம், சிக்ஷை பண்ணலாம், எதை வேணாலும் பண்ணலாம். சாஸ்திரத்தில் எது சொல்லிருக்கோ எல்லாம் பண்ணலாம். ரொம்ப அன்போட செய்யணும். எல்லாம்
எது பண்ணாலும் சாஸ்திரம் அவனுக்கு எது சொல்றதோ வேதம் எது சொல்றதோ அதை பண்ணு. ஆனா கோபத்தோட பண்ணாதே, காமத்தோட பண்ணாது. அதான் சொல்றது கீதை. அவனவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அதை செய்தான் ஆகணும். அது கட்டுறது நல்லதுங்கிறது யோஜனை பண்ண வேண்டானே. எது செய்தாலும் சொன்னதை செய். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணத்தை காரியாகாரிய விவஸ்திதம். இது காரியம் செய்யணும் செய்ய வேண்டாங்கிறதுக்கு சாஸ்திரத்தை அது மேல பாரம் போட்டுடு. ஆனா பண்றத மாத்திரம் காமமோ கோபமோ இது ரெண்டுக்கும் பயமோ இது மூணுக்கும் வசப்பட்டு ஒன்னும் செய்யாதே அப்படிங்கிறது ஒண்ணுதான் கீதை சொல்றது. கீதை சொல்றது ஹிம்சையும் சொல்றது அஹிம்சையும் சொல்றது. அஹிம்சை பண்ண வேண்டிய சமயத்தில் அஹிம்சை, ஹிம்சை பண்ண வேண்டிய சமயத்தில் ஹிம்சை, எல்லாத்தையும் பண்ணிதான் ஆகணும் கீதை சொல்றது. தச காரியம் நைத்தியதே காரியமே இல்லடாப்பா அப்பேற்பட்ட நிலையை அடைஞ்சவனுக்குன்னார். நீ என்னடா என்ன தஸ்மாத் யுத்தஸ்வதாரதா அழிடான்னார். ரெண்டும் சொல்றாரு கீதையில. ஆனா பின்ன சொல்றதுன்னு ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி சொல்றார். பயத்துக்காக ஒரு காரியம் செய்யாத, ஒரு ஆசைக்காக ஒரு காரியம் செய்யாத, ஒரு அபிமானத்துக்காக நம்மதுங்கிற ஒரு அகம்பாவத்துக்காக ஒரு காரியம் செய்யாத அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் மாத்திரம் ஒழிச்சிடும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் தான் அழுக்கு. நமக்கு நாம் சுத்தமா இருக்கணுமானா நமக்கு காலம் உண்டாருதா கோபம் வருதா ரெண்டையும் பரிசு பண்ணி பார்த்துக்கணும். இல்லைன்னா தான் அம்பாள் கட்டாட்சம் கிடைச்சதுன்னு தீர்மானம் பண்ணணும். அது நமக்கு இன்னும் சரியா வரலன்னா திரும்பி அம்பாளை சரணாகதி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக தான் சாப்பிடணும். சாப்பிட போறோம் இந்த காரியம் இல்லைன்னா சாப்பிட வேண்டாம் இருக்கலாம். அவங்க வீட்டில் இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டு வந்துடலாம். நம்மளாம் அவங்க சாப்பாட போட வேண்டியதில்லை, நாமும் சாப்பிட வேண்டியதில்லை, வீடு கட்ட வேண்டியதில்லை. வீடு கட்டுறேன் சாப்பிட்றேன் துணி வாங்கிக்கிறேன்னா நீ என்ன பண்ண போற இதெல்லாம் வச்சுட்டு உடம்பு வளர்க்க போறேன். உடம்பு இதுக்காக வளர்க்கணும். அம்பாளுடைய சன்னத்தியானம் பண்ணி உன்னை சாரத்துக்குள்ள சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். சாந்தமாய் நலஞ்சிருந்து அம்பாளுடைய கடாட்சம் பூர்த்தி ஆயிட்டுதுன்னு அப்புறம் செத்து போனா அப்பதான் பூர்ணமாச்சுன்னு அர்த்தம். இருக்கு நாம் இத்தனை பேரும் உடம்பு கொடுத்துருக்கு, மனசு கொடுத்துருக்கார், கை கொடுத்துருக்கார், புத்தி கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. இவ்வளவும் ஒத்தராவது நாம் பூர்ணமாகலையே. எல்லாம் பாவத்தோட தானே சாரம். இப்படி கதை மாத்திரம் கேட்கறவன் வீணா தானே போறது அப்படின்னு நமக்கு தோன்றது. அப்ப என்னத்துக்கு காமம்? என்னத்துக்கு? ஒரு சரீரம் பிறக்கிறதுக்கு. அதனால காமம்னா நாம் சுகத்தை நினைக்கிறது நாம் நினைக்கிறோம். அதுவும் ஏமாத்தம் தான். இன்னொரு ஜீவம் ஒரு சரீரத்தை எடுக்கிறதுக்காக நமக்கு ஒரு காமத்தை கொடுத்து நமக்கு ஒரு சுகம் நினைச்சுட்டு அதுல இருந்து இன்னொரு சரீரம் உண்டாரு. அந்த சரீரம் உண்டானா அந்த ஜீவன் அதுல இருந்து அது கொஞ்சம் க்ஷேமத்தை அடையிறதுக்கு வழி உண்டாகும். ஆனா க்ஷேமத்தை அடைய காணவே எல்லாம் வீணாத்தானே போறோம். இவ்வளவு என்ன நாக்கு இருக்கு, வாக்கு இருக்கு, மனசு இருக்கு, புத்தி இருக்கு, இவ்வளவு இருக்கு. கடைசியில் இவ்வளவையும் பாபத்தை உண்டான்றது தான் நம்ம சம்பாதிச்சு இவ்வளவு பேரும் பாபத்தோட தானே சாரம். ஒத்தராவது காமக்ரோசமோ பயமோ இதுகளை மீறி அம்பாளுடைய கடாட்சத்து பூர்ணமா பெற்று பூர்ண நிலையை உத்தரம் அடைஞ்சு நாம் சாகரியே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். அந்த சந்தேகம் பட வேண்டாம். இப்போ ஒரு மாமரத்தை எடுத்துட்டா ஒரு மாமரத்தில் எவ்வளவு விர ஒரு பழம் இருக்கு, அதுல விரை இருக்கு. நல்லா காய்க்கிற ஒரு மாமரத்தில் சாதாரண ஒரு 300-400 மாங்கொட்டை அதில் உண்டாருது. கொட்டையினுடைய பிரயோஜனம் என்ன? மரமாக உண்டாடுறதுக்கு தானே. எத்தனை கொட்டை உண்டாடுறதோ, எவ்வளவு விருட்சங்கள்ல அவ்வளவு மரம் ஆயிடுறதோ. மரம் ஆச்சுன்னா இடம் போருமோ உலகத்தில் ஒரு மாமரத்துக்கே போறாது உலகம் முழுக்க. அந்த மாதிரி எத்தனையோ கோடி இருக்கு. அதில் இவ்வளவு உண்டானா தான் நிறைய உண்டாகி வீணா போய் மக்கி போய் வீணா போய் இப்படி போய் அப்படி நிறைய கணக்கு வழக்கு இல்லாம உண்டு பண்ணிட்டு இருந்தா தான் அதுல ஒன்றும் எங்கேயானு விழுந்து அது ஒரு நல்ல மரமா இருந்தா அநேகம் பேருக்கு ஒரு மாதுரியத்தை கொடுத்து லோகத்துக்கு புஷ்டியை கொடுக்குது. நாமெல்லாம் இவ்வளவு பேர் உணவு போனாலும் பாதம் இல்லை. ஆனாலும் ஒருத்தன் ஒரு தலைமுறையில ஒரு மகாங்கிற ஒருத்தர் இருக்கா. எல்லாரும் பூர்ணமாகணும். நம்ம அது அம்பாளுடைய சரணம் தான் அதுக்கு காரணம். பூர்ணம் வரது தாயாருடைய சரணம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் சாந்தப்படுத்தும். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பூர்ண நிலை நாம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாவே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஏற்படுற மரணத்துக்கு மரணம்னு பேர் இல்லை. இதுக்கு அதுக்கு அமிர்தம்னு பேர். அதுக்கு சாகாதவன் அர்த்தம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பிறக்க போறது இல்லையா. அப்புறம் பிறந்தானே சாக போவான். மரணத்தை அதோட நிறுத்தி விட்டான். இதோட சரி மரணம் அதுக்கப்புறம் இல்லை. அமிர்தம்னு அதுக்கு தான் பேர். என்ன அமிர்தமா இருக்குதுன்னு சொல்றான். திருப்பா இருக்கு தானே. அது இல்லை அமிர்தம். மிருதம் இல்லை, இனிமே மரணம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அதான் அமிர்தம்னு பேரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி பரிபூர்ணம் வர்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இதான் பரிசு பண்ணி பார்த்துக்கணும். உரைச்சு பார்க்குற வேண்டிய அந்த மாதிரி எதுக்கு கொண்டு வைக்கணும். பயம் பண்ணுற சாமான நம்ம மட்டும் உட்காந்துருக்கோம் சிரிச்சுட்டு. அதே மாதிரி காமத்தொண்டு பண்ணுற சாமான, கோபத்தொண்டு பண்ணுற சாமான, நம்ம அவமானப்படுத்துறோம், நம்ம விஷயத்தை நம்ம வெய்யறோம், அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கணும். சந்தோஷமா இருக்கா, கோபம் வருதா அப்படின்னு பரிசு பண்ணி பார்த்துக்கணும். சாப்பாடு இதுக்கு, உத்தியோகம் இதுக்காக, சம்பளம் இதுக்காக என்னது பண்றோம். இந்த ஒரு காரியம் இல்லைன்னா இதெல்லாம் வேண்டாம். இந்த ஒரு காரியம் இருந்தால் தான் நாம் பண்ற காரியங்கள்லாம் அவசியம்.
மதம் ஒன்று அவசியம். மதம்னு பேர் இருக்கு, மதம்னு பேரே இல்லை இதுக்கெல்லாம். அம்பாளுடைய சரண தியானம்னு அர்த்தம் இருக்குது. சரண தியானத்தை பண்ண வேண்டியது அவ்வளோதான். அந்த சரண தியானத்தை நாம் பண்ணினோம்னா நாம் நிறைஞ்சு இருக்கலாம். நிறைஞ்சு போய் அம்பாளுடைய சரணத்தை தியானம் பண்ணி அப்படித்தான் நம்முடைய இந்த உயிர் உடல்ல இருந்து பிரியறது. அப்படி பிரியணும். அதுக்கு வேண்டிய காரியம் தான் நாம் எல்லாம் நிச்சயம் செய்யணும். கண்ணீரும் மல்கியே கற்பூரம் நென்மலர் தன்னையும் சாத்தியே பாடி பாடி தினம் தேடினாலும் அவன் பாதம் காண முடியாது. ஈசன் பாதம் காண முடியாது. அற்புதங்கள் பல செய்திடும் சித்தர்கள் அகத்திலும் ஆண்டவன் இல்லை. அற்புதங்கள் பல செய்திடும் சித்தர்கள் அகத்திலும் ஆண்டவன் இல்லை. நற்பயனில்லாத நாத வேலை செய்ய, நற்பயனில்லாத நாத வேலை செய்ய கற்ற விஞ்ஞானத்தில் இல்லை என்றறியாமல் பாடி பாடி தினம் தேடினாலும் அவன் பாதம் காண முடியாது. ஈசன் பாதம் காண முடியாது. விற்பனர்கோ பல வேடமிடும் கலைஞர், விற்பனர்கோ பல வேடமிடும் கலைஞர் என்பதை நெஞ்சிலும் இல்லை. விற்பனர்கோ பல வேடமிடும் கலைஞர் என்பதை நெஞ்சிலும் இல்லை. கற்பழமாதர்கள் பாடி பாடி தினம் தேடினாலும் அவன் பாதம் காண முடியாது. ஈசன் பாதம் காண முடியாது. காதலாதி கசிந்து கண்ணீரும் மல்கியே கற்பூரம் நென்மலர் தன்னையும் சாத்தியே பாடி பாடி தினம் தேடினாலும் அவன் பாதம் காண முடியாது. ஈசன் பாதம் காண முடியாது. அற்புதங்கள் பல செய்திடும் சித்தர்கள் அகத்திலும் ஆண்டவன் இல்லை.
என்றது யானோ பாடி பாடி தினம் தேடினாலும் அவன் பாதம் காண முடியாது ஈசன் பாதம் காண முடியாது. மனமதன் மேலே ராம் நினைவதன் மேலே ராம் பாரில் என்றும் நிலைத்திடும் நாமம் ராமனே. மனமதன் மேலே ராம் நினைவதன் மேலே ராம். மகாராம நாமம் தன்னை ராம ஸ்ரீராம் என்றே மகாராம நாமம் தன்னை ராம ஸ்ரீராம் என்றே ஓயாது அன்பாய் பாடு உள்ளம் தன்னில் இன்றே ஓயாது அன்பாய் பாடு உள்ளம் தன்னில் இன்றே உள்ளம் தன்னில் இன்றே எழுந்தருள்வானே ராம் அருள் தருவானே ராம் அன்பு உருவான ராம் நீங்க இன்பத்தை தந்திடும் தெய்வம் ராமனே. மனமதன் மேலே ராம் நினைவதன் மேலே ராம். சராச்சரம் யாவும் அந்த ராமன் என்ற பேரே சராச்சரம் யாவும் அந்த ராமன் என்ற பேரே சமயங்கள் ஏது திரு ராமன் அன்றி வேறே சமயங்கள் ஏது திரு ராமன் அன்றி வேறே ராமன் என்று சொன்னால் இன்பம் தருவானே ராம் இன்பம் தருவானே ராம் இன்னல் ஒழிப்பானே ராம் மோட்ச வழிக்கு பேரொழியாவான் ராமனே. மனமதன் மேலே ராம் நினைவதன் மேலே ராம் பாரில் என்றும் நிலைத்திடும் நாமம் ராமனே. மனமதன் மேலே ராம் நினைவதன் மேலே ராம். रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. வணங்கிடும் கைகளின் வடிவத்தை பார்த்தால் வேல் போல் இருக்குதடி வேல் போல் இருக்குதடி வேல் கொண்டு நின்றவன் திருமுகம் பார்த்தால் பால் போல் தெரியுதடி பால் போல் தெரியுதடி வணங்கிடும் கைகளின் வடிவத்தை பார்த்தால் வேல் போல் இருக்குதடி வேல் போல் இருக்குதடி விடும் சேவல் கொடி மேலிருந்து விழித்திடச் சொல்லுதடி விழித்ததும் என்னை நினைத்திரு என்றவன் சொல்வது தெரியுதடி சொல்வது தெரியுதடி கந்தனின் கருணை மழை வரும் என்றே மாமையில் ஆடுதடி
முதல் இறைவன் திருவாய் திறந்தான் முத்தமிழ் பிறந்ததடி. முதல் இறைவன் திருவாய் திறந்தான் முத்தமிழ் பிறந்ததடி. அந்த முத்தமிழின் அனைத்திலும் முருக திருமுகம் தோன்றுதடி. திருமுகம் தோன்றுதடி. எப்போது பார்த்தாலும் திருக்கும் அது ஆறு முகங்களடி. எப்போது பார்த்தாலும் திருக்கும் அது ஆறு முகங்களடி. எப்படி தொழுதாலும் அருள் கொடுக்கும். எப்படி தொழுதாலும் அருள் கொடுக்கும் அது பன்னிரு கைகளடி. பன்னிரு கைகளடி. குமரனுக்கு அரகரோகரா, குஞ்சரியால் கொழுனனுக்கு அரகரோகரா, தென்பழனி வேலனுக்கு அரகரோகரா, திருச்செந்தூர் பாலனுக்கு அரகரோகரா, பள்ளி மணவாளனுக்கு அரகரோகரா, எம்மை வாழ வைத்த இறைவனுக்கு அரகரோகரா, செல்ல தமிழ் முருகனுக்கு அரகரோகரா, திருமாலின் மருகனுக்கு
நல்லா வாழ வேணும் கந்தையா, ஐயா கந்தையா, மக்க நாங்கள் எல்லாம் நீ உருட்டும் பந்தையா, உருட்டும் பந்தையா, பாடி வாரோ எப்போதும் சிந்தையா, சிந்தையா, உன் பாசத்தை நீ எங்க மேலே சிந்தையா, அள்ளி சிந்தையா, அப்பனுக்கு ஞானம் சொன்ன சுப்பையா, பழனி சுப்பையா, நாங்க ஆனந்த கூத்தாடுகிறோம் இப்பையா, இப்பையா, எப்படியும் ஒழிய வேணும் தப்பையா, தப்பையா, இத எல்லாருமே உணர்வது எப்பையா, எப்பையா. காவடியை தாங்கி உந்தல் பூவடியை காண வந்தோம். மாவடியில் கோவில் கொண்ட முருகா, தானம் பூவடி மண் கேட்டவனின் மருகா, எங்கள் பாவடியை நெஞ்சில் தேக்கி தேவடியான் துன்பம் நீக்கி வாழ்வழிக்க வேண்டும் தமிழ் தலைவா, எங்கள் காவல் தெய்வமாக வந்த இறைவா. இலங்கையர்கோன் தனையெழுத்து இன்னல் கடல் கடந்து களங்கம் அணுவுமில்லா கற்பின் திருவுருவை உலகின் உத்தமிழை திளையோன் மனமகிழ இந்திராதி தேவர் தொழ அனுமன் சுக்ரீவனுடன் அங்கதனும் வாழ்த்தி வர அண்ணல் ஸ்ரீராமபிரான் அயோத்தி நகர் வந்தடைந்தான். ஆ ஆ திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே, ரவிகுல சோமனும் ஜெயராமனே, திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே, ரவிகுல சோமனும் ஜெயராமனே, திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே, தந்தையின் ஆணையை தலைமீர் தாங்கி தன்னுயிர் அன்னையை அரசை நீங்கி சதியுடன் வனம் சென்ற தர்மாவதாரன் திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே, ரவிகுல சோமனும் ஜெயராமனே, திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே. பண்பும் அமரரும் மனிதரும் அறிந்திடுவண்ணும் அறநெறி மாதவம் அன்பும் பண்பும் அமரரும் மனிதரும் அறிந்திடுவண்ணும் அவனியில் தோன்றிய அவதார ரூபம் திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே, ரவிகுல சோமனும் ஜெயராமனே, திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே.
முனிவரும் வணங்கும் தாமரை பாதன் திருவளர் நாயகன் ஸ்ரீராமனே கவிகுல சோமனும் ஜெயராமனே